بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے حج کا ارادہ کیا تو پورا قافلہ تھا جو ہم حج کے لیے روانہ ہوئے، اپنا سفر کا سامان اٹھایا اور قافلے کی صورت میں ہم روانہ ہوئے۔ راستے میں کوفہ کا شہر آتا تھا تو وہاں پر ہم نے جا کر پڑاؤ ڈالا، وہاں پر جا کر رکے تو سارے ساتھیوں نے یہی مشورہ کیا کہ ہمیں کچھ ضروریات کی چیزیں ابھی بھی درکار ہیں، لہذا سارے ساتھی کوفہ کی بازار میں جائیں، جا کر اپنی ضروریات خرید کر لائیں۔ تو دوسرے ساتھی بھی بازار میں چلے گئے تو میں بھی چلا۔ چلتے چلتے میں کوفے کی بازار میں اس جگہ پر پہنچا جہاں پر بازار ختم ہو چکی تھی اور کچھ ویران جگہ تھی۔ وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ کوئی جانور مرا ہوا ہے اور ایک عورت ہے جو اس جانور کا گوشت کاٹ کر کسی شاپر وغیرہ میں ڈال رہی ہے۔ مجھے تجسس ہوا، پہلے تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ مردار کا گوشت اس عورت کو کس کام کے لیے چاہیے ہوگا، شاید یہ کسی قصائی گھرانے کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہے اور کل یہ مردار کا گوشت لوگوں کو بیچ کر کھلائیں گے اور اپنا پیسہ کمائیں گے۔ پھر بھی میرا تجسس ختم نہ ہوا اور میں نے اپنے دل کے اندر یہ فیصلہ کر لیا کہ ضرور میں اس عورت کا پیچھا کروں گا اور دیکھوں کہ کہاں جاتی ہے۔ عورت اس جانور کا گوشت کچھ کاٹ کر جانے لگی تو میں بھی ایک مخفی انداز میں، تاکہ اس کو معلوم نہ ہو جائے کہ یہ میرا پیچھا کر رہا ہے، دبے پاؤں کے ساتھ مخفی انداز میں اس کے پیچھے چلتا رہا۔ آخر وہ عورت گھر میں جا کر داخل ہوتی ہے اور میں بھی اسی گھر کا جو دروازہ تھا اس کے چوکھٹ کے جو پہاڑ تھے ان کے نیچے سے میں دیکھنے لگا کہ یہ عورت گوشت کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ تو جیسے ہی عورت گھر میں پہنچتی ہے تو اس کی 3 بیٹیاں سامنے آتی ہیں اور بیٹیوں کے چہرے سے ہی بھوک کے آثار بالکل واضح اور نظر آ رہے تھے کہ بہت زیادہ بھوک کے ساتھ بدحال ہے۔ وہ گوشت عورت جا کر ان کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے کا انتظام کیا ہے اور کسی کوڑے سے میں گوشت لے کر آئی ہوں، اس کو پکاؤ اور کھاؤ۔ تو حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے آواز لگایا۔ جب وہ عورت باہر نکلی تو اس کی جو بیٹیاں تھیں وہ بھی ساتھ میں باہر نکل آئی کہ کیا معاملہ ہے، کون شخص ہے جو ہمیں بلا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ یہ گوشت کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی 4 دن گزر گئے ہیں، ہمیں کھانا نہیں ملا، غربت کے ساتھ انتہائی ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو کیونکہ زیادہ دن ہم بھوکے رہ نہیں سکتے، ہم بھوک سے بالکل بے حال ہو چکے ہیں، تو ہم اسی گوشت پر گزارا کر لیں گے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو مردار کا گوشت ہے، مردار کا گوشت تو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہی تعلق رکھتی ہیں، ہم سید خاندان کی عورتیں ہیں، لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اضطراری حالت میں، مجبوری کی حالت میں مردار کا گوشت حلال ہوتا ہے، کھانا جائز ہوتا ہے۔ تو چونکہ 4 دن گزر گئے ہیں فاقے کی حالت کے اندر، ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ملا، تو ہم بڑے مضطر ہیں، پریشان ہیں، تو ہم کھا سکتے ہیں۔ تو حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے دل کے اندر سوچا کہ میں حج کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں، اتنے پیسے میرے پاس ہیں اور راستے میں اتنے بے حال، وہ بھی سید خاندان کے لوگ اتنے پریشان ہیں
मैं क्यों ना इनका भला करूं और हज को अगले साल तक मुअख्खर कर दूं। फरमाते मैं वापस आया, मैंने साथियों को कहा कि मैंने हज का इरादा मंसूख कर दिया है, मेरा इस साल इरादा नहीं है, आप जाएं, जाकर हज करके आएं, मैं फिर बाद में कभी देख लूँगा। फरमाते मैंने अपने जो पैसे थे जमा किए हुए वो भी उठाए और एहराम की जो चादरें थी वो भी उठाई, जाकर वो चादरें बाज़ार के अंदर फ़रोख्त कर दी, बेच दी, और जो पैसे मेरे पास जमा थे वो भी उठाए, जाकर बाज़ार से आटा चीनी ख़रीदी और ज़रूरियात ज़िंदगी का जितना भी सामान मेरे पैसों से हो सका, तकरीबन 600 दिरहम थे, तो उन तमाम पैसों का मैंने राशन ख़रीदा और उठाया, सीधा जाकर उसी सैयदा के घर पहुंचा और मैंने कहा कि अल्लाह ताला आपके लिए ये इंतज़ाम फरमा रहे हैं, तो इसको आप कबूल फरमाएं। तो औरत बड़ी खुश हो गई, खुद उस माँ ने भी हज़रत रबी बिन सुलेमान को दुआएं दी बहुत सारी, और जो बच्चियां थी उन्होंने भी, ज़ाहिर बात है इतने दिन से भूखी, उनको जब हलाल का खाना मिल गया तो उन्होंने भी बहुत सारी दुआएं दी। और मैं आहिस्ता आहिस्ता से वापस होने लगा, मेरे साथी हज के लिए रवाना हो गए क्योंकि मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। कुछ दिन के बाद जब मेरे साथी हज से फारिग होकर हज की अदायगी के बाद वापस पहुंचे तो मैंने दिल में सोचा, चलो मैं तो हज के लिए ना जा सका, लेकिन साथी जो हो के आ रहे हैं, जो बख्शे बख्शाए और अपने तमाम गुनाहों को मिटाकर एक मासूम बनकर आ रहे हैं, क्यों ना मैं उनका जाकर इस्तिक़बाल करूं और उनसे पहली फुर्सत में दुआएं ले लूं, ताकि आगे चलकर मेरे लिए भी कोई सूरत निकल आए हज की अदायगी की। फरमाते मैं जैसे जाकर काफ़िले वालों से मिला तो मैंने अपनी शर्मिंदगी का इजहार साथियों के साथ कर दिया कि ख्वाहिश तो थी लेकिन ऐसी कुछ मजबूरी सामने आ गई कि मैं चल न सका। तो काफ़िले वाले हैरान हो गए, उन्होंने कहा क्यों नहीं, तू तो पूरे सफ़र में हमारे साथ ही था, तवाफ़ के वक़्त भी हम साथ थे और जमरात को पत्थरियाँ मारने के वक़्त भी हम साथ थे, अरफात के मैदान में फलां जगह पर हम खड़े थे तो साथ ही थे, फलां जो हमारा साथी है उसके पहलू में तू खड़ा था। तो फरमाते मुझे परेशानी होने लगी कि ये क्या माजरा है, क्या राज है। और थोड़ी देर के बाद उसी काफिले का एक शख्स आया, उसने एक शाप पर एक थैली पकड़ा दी और कहने लगा कि तूने ये अरफात के मैदान में मुझे बतौर अमानत की ये थैली दी थी जिसके ऊपर मोहर लगी हुई है और उस पर लिखा हुआ है मा आमलना मन आमलना रबिहा। ये मोहर लगी हुई है, ये थैली आपने मुझे पकड़ाई थी बतौर अमानत की, अभी अपनी थैली वापस रख लें। फरमाते हैं मैंने तो बस उससे लेकर अपने पास रख ली, लेकिन उस थैली को मैंने खोला नहीं कि अंदर क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं तो इस राज में बड़ा हैरान था, परेशान था कि ये क्या माजरा है। मैं इधर बैठा हुआ हूँ अपने घर में और मेरे साथी बता रहे हैं कि तू हमारे साथ था। तो रात के वक़्त मैंने नवाफिल पढ़े, मैंने दुआएं की और बस इसी परेशानी के अंदर सो गया। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत हुई, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन आमलना रबिहा, जो हमारे साथ मामला करता है तो वो फ़ायदे में ही रहता है। तो मैंने राज पूछा अल्लाह के रसूल ये क्या राज है, तो फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि तू मेरे ख़ानदान की लाज रखते हुए अपने हज के इरादे से बाज आ गया और मेरे ख़ानदान की जो ख़वातीन थी उनके साथ तूने हुस्न सलूक किया, उनकी भूख के वक़्त में उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया। तो तेरे लिए अल्लाह जल्ल जलालुहु ने एक फ़रिश्ता मुक़र्रर और मुतय्यन फरमाया जो तेरी ही शक्ल में तेरे साथियों के साथ चलता रहा। वो तू नहीं था बल्कि एक फ़रिश्ता था जो तेरी तरफ से हज की अदायगी के लिए अल्लाह ताला ने रवाना फरमाया था। और उसके अलावा अल्लाह ताला ने इस फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया है कि हर साल तेरी तरफ से हज करता रहेगा। बाकी तूने 600 दिरहम जो खर्च किए थे
तो उसके बदले में भी अल्लाह जल्ल जलालुहु ने दुनिया के अंदर तुझे एक अच्छा बदला अता फरमाया। तुझे जो थैली मिली है, जो शापर मिली है, इसके अंदर 600 दीनार हैं। तूने तो 600 दिरहम खर्च किए, लेकिन उसके बदले में अल्लाह ने तुझे 600 दीनार अता फरमाए हैं। ये तेरे लिए हैं, अपनी ज़रूरियात के अंदर इस्तेमाल कर, और हर साल तेरी तरफ से हज भी अदा होता रहेगा। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के साथ उसने सलूक करने के इतने बेहतरीन किस्म के नताइज हैं, और अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से ऐसी नुसरत और मदद होती है जो दुनिया के अंदर भी नज़र आ जाती है। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के साथ सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम सुन्नतों को ज़िंदगी के अंदर लाने और उनके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।